Bonjour les amis, வணக்கம் நண்பர்களே. Aujourd'hui on va préparer des roulés de bœuf. இன்னைக்கு beef rolls செய்யலாம் வாங்க. Pour faire ces roulés, j'ai besoin de bœuf. இதை செய்யறதுக்கு beef curry வேணும். J'ai pris une pièce à fondue de viande bovine de 358 grammes. இதுக்கு 358 கிராம் 400 கிராமுக்கு குறைய மாட்டுக்கறி எடுத்து வச்சுருக்கேன், எலும்பு இல்லாத கறி. On aura besoin de 2 oignons moyens, 2 நடுத்தரமான சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Un peu de feuilles de curry, ça j'ai sorti du congélateur. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை வேணும், நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தேன், ஃப்ரீசர்லேருந்து தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 piments verts, 2 பச்சை மிளகாய். J'ai coupé la viande en petits cubes. கறியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருங்க. Il faut aussi couper oignons, piments et feuilles de curry en petits bouts. வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருங்க. Pour assaisonnement, on va utiliser du sel et du poudre de curry grillé. இதுக்கு உப்பும் ரோஸ்டட் கறி பவுடரும் வேணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Vous pourrez éventuellement trouver cette boîte d'épices dans les épiceries indiennes. Avant de faire les roulés, allez-y, achetez d'abord ça et faites les roulés, c'est mieux avec ça. J'assaisonne la viande avec une demi-cuillère à café de sel. கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கறியில் 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு போடுறேன். Je rajoute 1 cuillère à café bombée de curry grillé moulu. 1 டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக இந்த ரோஸ்டட் கறி பவுடரை போட்டுடுங்க. Je verse 100 ml d'eau. இதுக்கு மேலே 100 ml தண்ணி ஊற்றிடுங்க. Je mélange. எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க. J'allume le feu et je dépose ma cocotte par-dessus. அடுப்பை ஆன் பண்ணி அது மேலே குக்கரை தூக்கி வச்சு அதுக்குள்ளார கறியை வச்சு வேக விடணும். On va laisser cuire la viande dedans. J'ai sorti une demi-cuillère à café de graines de moutarde et une demi-cuillère à café de graines de fenouil. 1/2 டீஸ்பூன் கடுகும் 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். On va aussi utiliser 5 cuillères à soupe d'huile. 5 tablespoons எண்ணெய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Après le soupape, j'ai laissé un quart d'heure de cuisson. La viande elle est parfaitement cuite. குக்கரில் சத்தம் வந்ததுக்கப்புறம் 15 நிமிஷம் விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், கறி கரெக்டாக வெந்திருக்கு. J'ai pelé 3 pommes de terre. Je vais les couper en petits cubes. 3 உருளைக்கிழங்கு சீவி வச்சுருக்கேன், அதை க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சிட போகிறேன். Je suis en train d'enlever la viande. Je vais garder le jus de cuisson pour faire cuire les pommes de terre. கறியை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அடியில் அதோட ஜூஸ் இருக்குல்ல, அப்போ அதில் தான் நான் உருளைக்கிழங்கை போட்டு வேக வைக்க போகிறேன். J'ai remis les pommes de terre dans la même cocotte et je vais laisser cuire 2 minutes après le soupape. Les pommes de terre ça cuit trop vite, du coup je vais laisser que 2 minutes. உருளைக்கிழங்கு குக்கரில் போட்டுட்டு விசில் சத்தம் வந்தோன்னே நீங்கள் 2 நிமிஷம் வேக வச்சிடுங்க, போதுமானது. Voilà, les pommes de terre sont parfaitement cuites. உருளைக்கிழங்கு ரெடியாக எடுத்து நல்லா வெந்துடுத்து. On va déposer une poêle sur le feu. அடுப்பில் ஒரு பேனை தூக்கி வைங்க. Je verse 5 cuillères à soupe d'huile. 5 tablespoons எண்ணெய் ஊற்றுங்க. Une fois que l'huile a chauffé, je mets directement les graines de fenouil et les graines de moutarde par-dessus. Attention, les graines de moutarde peuvent éclater avec la chaleur. எண்ணெய் சூடானதும் சோம்பும் கடுகையும் அதில் போட்டுடுங்க. ஜாக்கிரதையாக செய்யுங்க, கடுகு வெடிக்கும். On va rajouter à présent l'oignon, les piments et les feuilles de curry préalablement coupées. இப்போது வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதை அதில் கொட்டிடுங்க.
On va remuer à l'aide d'un spatule. கரண்டி எடுத்து நல்லா கலரி விடுங்களா. Voilà, à ce niveau de cuisson, rajoutez la viande cuite coupée. இந்த அளவுக்கு செவந்ததுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்கோம்ல, கறி கட் பண்ணி வேக வச்சு வச்சுருக்கோமே, அந்த கறி அதில் கொட்டிடுங்க, கொட்டி கலருங்க. On verse à présent les pommes de terre avec le jus de cuisson. இப்போது வேக வச்சு வச்சுருக்கோம்ல உருளைக்கிழங்கு, அந்த தண்ணியோடு அதில் ஊற்றிடுங்க. À ce stade-là, j'ai vérifié l'assaisonnement. Il manquait du sel. J'ai remis encore une demi-cuillère à café. இப்போ எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு செக் பண்ணி பார்த்தேன், உப்பு குறைஞ்சிச்சு. இன்னும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். On remue de temps en temps jusqu'à ce que tout l'eau s'évapore et que l'huile se sépare de la viande et des pommes de terre. அப்பப்போ கரண்டியால் நல்லா கிளறி விடுங்க. அந்த தண்ணி எல்லாம் காணா போயிட்டு எண்ணெய் பிரியணும். பிரிஞ்சுதுன்னா வெந்துடுத்துன்னு அர்த்தம். நல்லா செவக்க வறுத்து இந்த மாதிரி எடுத்துருங்க. Voilà, la farce elle est prête. On va la laisser refroidir un petit moment. இது ரெடி ஆகிடுது. இப்போ ஆறட்டும். இதுக்கப்புறம் நம்ம போய் ரோல்ஸ் செய்வோம். J'ai sorti les feuilles de blé surgelées de mon congélateur. Spring roll pastry sheets ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். Dans ce paquet, il y a 40 feuilles en tout. இந்த பேக்கெட்டில் 40 ஷீட் இருக்குது. Je l'ai sorti bien avant pour que ça décongèle en douce. இது ஏற்கனவே நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் வெளியில். அப்போ தான் இது கொஞ்சம் ஐஸ்லாம் போய் கொஞ்சம் எடுக்க சுழுவாக இருக்கும், இல்லைனா ஒட்டின்னு இருக்கும். Je vais prendre à chaque fois 2 feuilles. Je vais mettre la farce dessus. Je vais rouler, puis je vais réserver. En tout, je vais faire 20 rolls avec les 40 feuilles. ஒரு வாட்டி 2 ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கறி உருளைக்கிழங்கு கலவையை அதில் வைங்க. இதேமாதிரி நான் வைக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அப்புறம் அழகாக மடிக்கிட்டு அப்படியே சுருட்டிட வேண்டியது தான். சுருட்டிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிடுது. இந்த மாதிரி நான் 20 செஞ்சேன் 40 ஷீட்டில். ஏன்னா டபுளாக வச்சதொட்டு. Très facile à rouler. On dépose la farce, on plie une fois, on rabat une fois et on roule une fois. On rabat les deux côtés, puis on finit de rouler. Et c'est tout. Si vous voulez, vous rajoutez un peu d'eau sur le bord et ça va se coller automatiquement. On n'a rien à faire. C'est tout. C'est terminé. ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சேன்னா பார்த்தீங்களா நான் எப்படி செஞ்சேன்னு. அடியில் கொஞ்சோண்டு வைங்க. அந்த இதை நடுவில் கொஞ்சம் ஓரமாக வைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கணும். நான் அப்படி வைக்கிற மாதிரி வைங்க. வச்சுட்டு முதல்ல ஒரு மடக்கு மடக்கிடுங்க கீழே இருக்கிறத. இது நான் வச்சுருக்கிறதே பாருங்கள், கட்டமாக வைக்கல, கொஞ்சம் க்ராஸாக தான் வச்சுருக்கிறேன். ஒரு மடக்கு மடக்கிட்டு அதை இன்னொரு திருப்பிட்டு 2 சைடும் அப்படியே மடக்கிடுங்க. மடக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறம் அப்படியே கவர் மாதிரி வந்துடுது பாருங்கள். இப்படியே சுற்றி எடுத்துட வேண்டியது தான், முடிஞ்செடுத்து. அந்த ஓரத்தில் வேணும் முடிக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணி வேணால் போட்டுக்கோங்க, அது ஒட்டிக்கும். ஈரம் இல்லைன்னா அது கொஞ்சம் தண்ணி போட்டுக்கிட்டால் ஒட்டிக்கும் உடனே. வேறு ஒன்றும் போட தேவையில்லை, இது போதும். Ça y est, les roulés sont prêts. எல்லா ரோல்ஸும் ரெடியாக இருக்குது. Maintenant, on va les faire frire. இப்போ அதை பொரித்து எடுக்கலாம். Je vais battre 2 œufs pour commencer. Après, si on a besoin en cours de cuisson, j'utiliserai encore des œufs. Pour l'instant, je commence avec 2 œufs. தொடங்கத்துக்கு 2 முட்டையை மட்டும் அடித்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வேணும்னா அதுக்கப்புறம் வேணால் அடிச்சிக்கலாம், வேஸ்ட்டாக அடிக்க வேணாம். Je dépose les roulés sur les œufs battus. Il faut que ça s'imprègne bien des œufs. அந்த ரோல்ஸ் எடுத்து அந்த முட்டையில் போட்டுடுங்க. அந்த முட்டையில் நல்லா ஒட்டணும், முட்டை ஒட்டணும் அந்த ரோல்ஸ் மேலே. Je laisse chauffer une poêle sur le feu. அடுப்பில் ஒரு பேனை காய வைங்க. On doit verser une quantité suffisante d'huile. இதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிடுங்க. நான் ஊற்றின அளவு ஊற்றுங்க, போதுமானது. Je sors un par un les roulés trempés dans l'œuf. Je les roule dans la chapelure, puis je les dépose délicatement dans l'huile chaude. முட்டையில் ஊறின்னு இருக்கிற ஒரு ரோல்ஸாக எடுத்து இந்த மாதிரி ரொட்டி தூளில் நல்லா தடவிட்டு இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டிங்கன்னா அப்படியே ஒட்டிக்கும். அதை எடுத்து அப்புறம் எண்ணெயில் போட்டுடுங்க.
La chapelure que j'ai utilisée pour faire ces roulés, c'est du panko. On peut utiliser n'importe quelle chapelure. Moi, j'ai utilisé du panko. On peut la trouver facilement dans les épiceries asiatiques. Mais ici, il faut bien surveiller la cuisson des roulés. Je trouve que cette chapelure, elle cuit beaucoup plus vite que la chapelure normale. நான் சீன கடையில் வாங்கினேன் ரெடிமேடு ரொட்டி தூளை வச்சு செய்கிறேன். அது என்னன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் தீஞ்சிடுது. ஏன்னா கொஞ்சம் சூடு அதிகமானாலுமே தீஞ்சிடுது. அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது. இதே நீங்கள் சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுற ரொட்டி தூளாக இருந்தால் அது கொஞ்சம் நின்று வேவுது. சிறு தீயில் வச்சு செய்யும் போது கரெக்டாக வரும். இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக திருப்பி விட வேண்டியதாக இருந்தது. அப்புறம் நீங்கள் எப்படி செய்கிறீங்களோ செய்யுங்களேன். Ici, normalement, il faut utiliser beaucoup plus d'huile, mais moi, pour éviter le gaspillage, j'ai mis un tout petit peu d'huile, mais j'ai surveillé bien la cuisson. J'étais là, à côté, et je retournais à chaque fois, donc ça allait. Donc, à vous de voir. இங்கே நீங்கள் இன்னும் அதிகப்படியாக எண்ணெய் ஊற்றி செய்யலாம். நான் வந்து எண்ணெய் வேஸ்ட்டாக்க வேணான்னு தான் குறைவாக பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனால் நான் கூடயே அங்கேயே நின்று திருப்பி விட்டுனுந்தேன். ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக செஞ்சேன். நீங்கள் அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம், நீங்கள் அதிகமாக எண்ணெய் ஊற்றுறதுனாலும் ஊற்றி செய்யுங்க. Voilà les amis, la vidéo arrive à sa fin. On va se quitter à présent. Je vous dis à bientôt pour une prochaine fois et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup les amis. அவ்வளோதான் நண்பர்களே, பீஃப் ரோல்ஸ் இதோட முடியுது. நீங்கள் செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டு பாருங்கள், உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். இந்த வீடியோவை இவ்வளோ தூரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.